People say you union thugs are sucking the life out of America. You know what I say to that? I say that the trade union movement is the greatest anti-poverty program that was ever developed. 您现在看到的画面是10几年前美国一家电视台的主持人啊采访美国叫 MTA 的工会的负责人啊。这场辩论啊，当时在美国社会引起了很大的反响。这 MTA 啊，我给大家补充一下信息啊，它是大纽约地区交通管理署。这个交通管理署啊，管理着整个美国东部地区1800万人的所有的交通设施，从公交车到地铁，其中就包括臭名昭著的美国纽约市的地鐵。美國紐約市的地鐵在美國全國都非常有名啊，它首先是服務特別爛，那裡頭基本沒什麼服務啊，也經常有各種各樣的犯罪行為。其次，這紐約的地鐵啊，已經有50、60年沒有開通過新的線路了，很多設施老化，都上百年了。大家看過美國有個電影嗎？叫《地鐵驚魂》。那《地鐵驚魂》裡頭就講了，駕駛着上百年的那個地鐵啊，跟恐怖分子搏鬥啊，那麼一個場景啊。第三，就是美國的地鐵啊，基本沒什麼準點。紐約的地鐵啊，想什麼時候到就什麼時候到啊。第四，就是這個地鐵裡頭啊，基本上是老鼠爬行啊。一隻大老鼠近日喺地鐵車廂囂張咁爬到瞓着咗嘅男乘客身上，佢沿住腿部、手臂爬到乘客嘅膊頭，個男人似乎覺得頸有啲痕，拗咗下頭先至發現有老鼠爬上身，嚇到佢立即起身，老鼠快速咁跑走。亦有人拍攝到一隻肥大嘅白老鼠企喺一個熟睡男人嘅大肚腩上，同個男人嘴對嘴錫錫。這個衛生極其骯髒，然後犯罪率非常高。晚上的時候，有的時候不敢做呀。你要做的話，經常就有人過來管人要錢。我有一年，我到了紐約之後，我專門為了體驗美國紐約地鐵，我就做了一次。到晚上的時候，確實稀稀拉拉沒幾個人。按理說，美國那麼一個紐約的大都市啊，紐約地鐵應該是這個很多人坐吧。到了晚上的時候，很多人不敢坐，為什麼？他們就說，經常就有人過來管你要錢，兜裡管你就到這個座位上管你要錢。我當時兜裡揣了20美金，就想體會一下啊。結果後來呢，那天晚上我沒中彩，但是確實看到了那個骯髒不堪、污濁不堪的紐約市的地鐵啊。這個紐約市的地鐵呢，就歸這個 MTA 來管。但是你別看人家 MTA 把紐約市地鐵管成了這個德行啊，人家這 MTA 裡頭工作人員的福利那可不得了啊，福利非常高啊。Union transit workers reach top pay grade after just 3 years. They take lots of sick days with full pay, and they can get to retire with a good pension at age 55. 然後呢，這 MTA 的員工啊，說有1/4的員工一年請假的天數啊，請病假的天數有15天。那你想想，這一年光請病假還不算你正常的休假呢，就請了15天。所以當時的主持人就問這個 MTA 的工會的頭 Why is that fair? Well, let me tell you, why isn't that fair? Because most people can't. Most people work till 65 or longer. Let's address that. We work in disgusting conditions. We work around human fecal matter, dead rats. We breathe in steel dust all day long. We're out there keeping the system running. But America's most dangerous jobs are logging and, most dangerous of all, fishing. Much more dangerous than police or transit work. Loggers don't retire at 55. People who fish for a living, I don't know anything about loggers. But I look at the most deadly jobs. Mm-hmm. Fishing is at the top of the list. Logging, farming, garbage men, roofers. Transit workers are way down. 1/4 of your workers took more than 15 sick days. In the private sector, they wouldn't last long doing that. I don't believe that's true. It's not true that 1/4 of the people take 15 sick days? About 25% of our workforce are women. Women have babies. But in the private sector, there are women getting pregnant. Are you saying that women who are pregnant, how long is a, I mean, let's talk about this. I'm just wondering why there are so many sick days. I'm telling you why there's so many sick days. There's a significant amount of New York City transit workers are women now, whereas it never was like that. There are a lot of women around here, too. Mm-hmm. And when they get pregnant, how much time do they take off for work? I don't know. So? I'll find out. You're pointing your finger at me and at my union, and you really don't even have an answer for it. So I got an answer. New mothers at both the MTA and Fox get maternity leave. And lots of women around here have gotten pregnant. But not a single Fox employee took 15 sick days. The average was 3 sick days. And women take no more than men. 你看看，這就是當時美國這個工會啊
給美國社會所造成的影響啊，就是这个 MTA 现在一年的負債總額已經超過了500億美元，500億啊，相當於整個大紐約地區每一個納稅人啊要承擔2700美元的這個債務。你想想，而且大家可以想象一下，大紐約地區的交通狀況糟糕到什麼程度，是吧？哪有什麼公共服務啊，公共交通服務啊？這2700美元，說實在的，相當於 IC 卡裡充值之後20年的時間裡都可以免費乘車了。但是他把這個整個的紐約地區的交通管到這個德行，要我說什麼原因？就是他們這個工會在作祟。就美國現在的工會啊，在很大程度上真的已經成為了妨礙美國現在社會進步的一個毒瘤。說句心裡話，當時人家那個主持人問這些的時候，就是說明其實就在美國社會裡頭，很多人對美國工會所起的社會作用也不以為然，也認為他們實際上沒安好心。 It is literally the parasite devouring the host. The host, he says, is private enterprise, and the parasite is unions and governments. It's crazy that the private sector is literally dying and the federal government is providing more and more and more pay and benefits to its own employees at the same time. 而且发自内心的说了一句话 This is the richest country in the world. To But we expect can't that afford you anymore. that's an absurd statement. 所謂请不起是什麼意思？就是這個 MTA 的工會的領導人啊的頭啊，一年的工資收入30多萬美元呢，但是他做來了什麼？結果把整個交通管成了這個德行。所以今天實際上有很多美國人對美國的工會也是怨聲載道。所以我們今天啊，接着來聊一聊啊，美國工會的歷史啊和法律啊這方面的這個故事啊。要說美國的這個工會的歷史啊，它興起於上個世紀啊。上個世紀其實是1860年代以後啊，就美國的南北戰爭之後啊，隨着工業革命的興起呢，美國就開始了風起雲湧的工會浪潮。其實當年的工會組織起來的時候，的確有一定的合理性，就爭取最基本的勞動權利啊。那麼美國工會啊，最開始啊發展呢，實際上並沒有特別大的這個進展啊。那麼它真正大的進展是跟美國的立法競爭相匹配的。那麼上個世紀呢，就是1935年左右呢，美國通過了一項法律，這部法律呢叫瓦格法，其實相當於工會保護法。這項法律呢就規定了3條，第一條呢就任何工廠都可以自由組建工會，你工廠不能阻攔。第二呢，工廠本身或者雇主呢不能對加入工會的人以及工會的領導人採取報復，比如說你加入工會了，我就給你開除，這不可以啊。第三呢，在國家成立一個就是勞資工作委員會，就是主導啊，這企業必須遵守這部工會法。那麼自從有了這部法律之後啊，應該說美國的工會啊就開始進入到了一個非常繁榮的期間。美國30-40年代的時候，有大量的工會開始自由組建啊。那麼當時啊，由於美國製造在橫行全世界，基本上也沒有什麼對手啊，所以隨着美國這個製造打遍全世界，美國的工會啊風起雲湧，也導致了美國的工人階級的收入開始快速的增長。美國一夜之間成為了全世界最富裕的國家。但是啊，到了戰後啊，這情況開始發生慢慢的變化了，就是這些工會的權力越來越大。那越來越大的結果呢，就導致這個工會啊，不但染手政治領域，甚至跟黑社會也搞到了一起啊。當時大家都知道，美國有一個這個工會的天才，這個人叫霍法，詹姆斯·霍法。這個人出生在1913年，他是美國的卡車司機這個工會的一個頭啊。這卡車司機工會在美國的力量也非常強大，直到現在，美國還有300-400萬的卡車司機啊，他們現在堅決反對特斯拉的這個自動駕駛技術，因為這個特斯拉的自動駕駛技術啊，最先取代的有可能是卡車司機，因為它都是高速公路嘛，從 A 點到 B 點，你只要設置好的話，基本上就可以過去了啊。所以這個卡車司機工會是堅決反對現在搞自動化，他們現在呢大概有300-400萬的員工啊。當年這個霍法啊，就是這個卡車司機的工會主席，他的力量非常強大啊。他最終呢，他還跟黑社會搞在了一起啊。所以在1957年的時候，他由於賄賂陪審團就被判刑了10幾年。後來呢，進監獄之後不久，又被尼克松特赦了。1971年啊，沒關幾年啊，特赦了之後沒多久，他呢又重新掌握了這個工會的領導權。但是1975年的時候呢，這個人就神秘的消失了，人間蒸發了。那麼由於他在失蹤之前啊，好像他是在跟黑社會搞一些什麼談判，所以很多美國媒體都懷疑
他是被美国的黑社會給做掉了，就通通不知道給埋在什麼地方了。这个案子也成為美國歷史上的一大懸案。所以你可以知道啊，就美國的工會啊，隨着這個上個世紀的蓬勃發展，它其實慢慢的也的確有些黑道化。所以美國在戰後的1947年呢，就通過了一部新的法律，這部法律呢叫《勞資關係處理關係法》。這部法律呢，它開始對工會的權利做了一些限制。哪些限制呢？首先是它限制了次要罷工。什麼叫次要罷工？就是我這家工廠罷工啊，我不是針對我自己的雇主，我呢是針對別的工廠，別的工廠罷工，我聲援他，我開始罷工，這不可以。其次就是你罷工的時候，你不能封鎖大門，因為過去罷工的時候，這些工人在門口一站，糾察隊不讓其他的工人來上班，這不允許啊，這是一個方面。第二個方面呢，就允許這個雇主呢開始進行反向宣傳，就是你工人開始宣布罷工的好處，雇主可以宣傳罷工的不好的地方，那雙方都有權利平等嘛，這是一個方面。第三個方面呢，就是規定你這個勞工可以自行組織，你決定是不是加入工會，而不是說你都必須加入工會。你都必須加入工會的話，那就不行了哈，那就強迫了，對不對？同時呢，還要求這個工會的負責人宣誓自己不是共產黨員，不是搞共產主義運動。因為當時啊，共產主義運動在全世界風起雲湧啊，美國很怕共產主義滲透啊。那麼這一項法律通過之後啊，它其實對美國的這個工會力量就受到了很大的打擊。尤其是這個法律呢，允許美國很多州啊自己通過一個勞動關係法、勞動關係權益法來制定法律。那麼後來呢，美國就有22個州先後通過了勞動關係法。這勞動關係法多處都是共和黨執政的州。那麼這個勞動關係法呢，我們在上集裡頭講到了啊，它允許呢工人不加入工會，不能強迫工人呢繳納工會的會費。那麼由於搭便車的這個很多嘛，於是呢就這個些地方你要想組織工會就變得非常非常困難了。所以呢，就是在這些州，整個美國的工會呢開始逐漸的衰落啊。那麼隨着戰後啊，應該說美國的工會啊的人數啊開始逐漸的減少。那麼在剛剛戰後的時候呢，美國加入工會的工人的數字大概佔到了30%。那麼現在呢，已經跌到了10%。但是現在出現了一個新的情況，就是過去呢這些工會啊多數都是私人企業啊，但是這些年啊私人企業加入工會的數字在開始逐漸的下降。但是呢，美國那些公共服務部門呢，這個工會力量開始變得非常強大。你比如說有統計數據顯示啊，現在美國的私營企業裡頭啊，加入工會的這些成員啊，大概只佔到整個工人比例中間的7%。但是美國提供公共服務的這些部門裡頭啊，加入工會的呢，要佔到36%。那這個很有趣，為什麼會這樣？說白了很簡單，因為首先美國這個公共的部門呢，它不可能轉移嘛，它不可能把它自己的這個公共服務轉移到中國去，轉移到越南去，它必須在美國本土提供服務嘛。就像那個剛才我們片子一開始講的 MTA， 它就是大紐約市的嘛，對不對？它所以沒有辦法勞動力轉移。第二，更重要的一點就是這些政府工作的這個部門呢，它沒有辦法破產。你比如說美國郵政，大家生活在美國的人對美國的郵政其實也是怨聲載道啊，效率低，然後經常丟郵件，服務不好。但是呢，那美國郵政你能讓它破產嗎？破產不了啊。而且這些郵政的員工實際上他的福利也非常好啊。所以啊，你就可以看到了，給公共部門提供服務的這些人，他有非常大的衝動，通過組建工會來爭取自己的權益，勒索這些公共服務部門呢，最終是納稅人買單吶，是吧？所以你可以看到了，美國現在這個工會逐漸式微，也是有這樣的一個原因，有這樣的一個趨勢變化啊。但不管怎麼樣，這些傳統的工會仍然在很多領域內繼續興風作浪。你就比如說波音公司的，你就比如說這美國的國際碼頭這個工人協會啊，都屬於過去有100多年歷史的，他們還在繼續的發揮着很重要的勒索作用啊。那麼為什麼會出現美國工會的衰落呢？我覺得也是這麼幾個方面的原因啊。首先第一點，最重要的一點就是全球化。要知道美國當時經濟最繁榮的是什麼時候？就是上個世紀30、40年代嘛。那個時候沒有全球化啊，美國就是世界啊。美國的商品出口是絕對都是單向的，就是美國生產出來的商品又便宜，質量又好，
都賣給到其他的國家了。所以美國甚至是這種所謂商品輸出，因為那時候不叫全球化啊的單向方向的受益者。所以美国在那個時候興起了很多工會，開始這個提高工人的收入都沒有問題。但是問題是，到了上個世紀60、70年代，全球化時代的來臨，日本汽車開始進入到美國的市場，然後呢，就整個美國的傳統的制造業全部開始轉移到海外。大家都知道，这些勞動密集型產業開始轉移到亞洲，先是轉移到日本，後來轉移到台灣，又轉移到了中國大陸，後來又轉移到了越南。那麼轉移這些之後所帶來的一個問題是什麼呢？帶來一個問題就是美國這些工人開始失業了。那麼美國呢，作為經濟的龍頭啊，它當然還有一些吸收的啊這個產業啊，但是它有一些最核心的產業，它其實如果被取代了之後啊，它很難被吸收。你就比如說美國立國之本的汽車工業，這汽車工業如果要是徹底衰落了，那美國那可不僅僅就像美國的纺織品被取代了。所以就這些產業啊，由於勞動的這個產業化、全球化，導致了現在美国的這個工會啊，其實你面臨着示威。為什麼呢？因為其實啊，全球化時代啊，工人競爭的不再是跟資本家之間的博弈啊，它是跟其他國家的工人競爭啊。比如說，你就是汽車行業吧，你是跟誰競爭呢？你是跟中國那個生產線上的工人競爭啊。那中國生產線上那些工人，他願意負擔這樣的一個工資水平，那你美國如果你不願意負擔的話，那麼它生產出來的汽車就比你便宜得多，生產出来的纺織品就比你便宜得多。所以为什麼中國製造能夠佔領全世界，不就是因為前些年中國的勞動力價格便宜嗎？對吧？所以中國生產出來的商品佔領了全世界大部分國家的這個市場嘛。所以在全球化時代啊，實際上帶來了這麼一個問題，就是過去啊，馬克思說工人階級無祖國，其實這句話是錯的。工人階級有祖國，你沒有辦法從美國搬到中國去。但是資本家可是真的是沒祖國啊，因為他發現在美國建廠不掙錢之後，他就把這些工廠全部都移到海外去了。大家還記得那美國人寫了一本書是吧？美國現在的美國副總統候選人萬斯不寫了一本書嗎？叫《鄉下人的悲歌》嗎？那《鄉下人的悲歌》裡頭講了一個例子，我還記得，他說美國的派克筆，那當時啊是美國制造中間的一個象徵啊。那當年在解放前，中國誰有一支派克金筆，那是不得了的奢侈品呢。而派克筆後來就在全球化時代最後一家工廠搬到了墨西哥，美國本土之內再也不生產了。那麼那工人就開始失業了嘛。所以全球化時代的殘酷性就在於商品可以自由流通，勞動力可以全球之間的競爭，所以你工會你專門找資本家去談判已經沒有意義了。如果你這些企業不能在商品的價格上和服務上跟其他國家競爭，那這些企業都生存不下去了。那你怎麼還有條件去滿足你工會組織所帶來的那樣的一種談判的條件呢？這是非常重要的一個方面。第二個方面就是新經濟形態發生變化了。這新經濟形態呢，一個就是美國的服務業開始發達了。服務業發達之後呢，你會發現啊，服務業的工人呢，他不像產業工人，產業工人是在生產線上，他們之間有非常強的組織性，到一個工廠一幹一輩子。但是服務業呢，人員流動大，然後呢，基本都是以個體服務為主，所以你很難組織起工會。另外一個就是隨着自動化這個產業的布局啊發展呢，那麼實際上對傳統的這些產業也構成了巨大的挑戰。所以啊，在這種方面的這個帶動下，美國的這些工會啊就開始節節敗退。第三個方面，其實我們可以看一下，就是一個企業啊，最終啊，它其實工人的收入水平啊，它不是取決於就是這個工會能夠從資本家那個地方敲到多少錢，而是還是取決於這些企業本身是不是具有內在的競爭力。大家可以看一下美國那些經濟龍頭，比如微軟啊、蘋果啊、Facebook 啊，包括那個英偉達呀，这些企業都沒有什麼這個工會啊，包括特斯拉呀。特斯拉的馬斯克就說我們不歡迎工會啊，他把工廠就搬到德州去了啊，他就在德州建了超級工廠啊，他害怕啊。所以你就知道，就這些企業他們的平均收入遠遠高於美國人的平均收入，但是他們並沒有工會啊，那是因為企業本身具有了高度的競爭力，自然的這些員工的收入就提高了。
但是你可以看一下，美国那些传统行业，他们没有竞争力的，就算是这些工会跟他们的企业主谈判，获得了非常高的福利和工資，但是從長遠來講，它也難以維繫。Jobs are the best anti-poverty program. There's more job growth when you guys are not involved. That's absolutely false. The trade union movement and civil service in this country has been the gateway into the middle class. That's what this is about. 因為當企業的競爭力不行的時候，當這個企業生存不下去的時候，那麼這些工人的高工資、高福利還能繼續維繫嗎？不可能啊！就像美國今年的3大汽車公司，如果要是中國的汽車這些產品進入到美國市場，大家可以想象一下，美國的這些3大汽車公司裡頭的工人還能維持現在的收入水平嗎？不可能了，是吧？所以呢，就真正的工人的工資的提升要靠企業的發展，而不是靠你跟資本家之間的敲詐去勒索。83 transit workers claimed a passenger spat on me. 51 of them took an average 64 days off. Have you ever been spit on? Yeah, actually. You have. I don't like it, but I wouldn't get 64 days off. We've had folks that have been spat upon that have gotten hepatitis. They've been spit in the eye and gotten eye infections and have taken significant amount of times off for that. 大家都知道啊，一个市场經濟中最重要的一個原則是什麼呢？是自由交易。自由，這自由啊，是市場經濟過程中間非常重要的一個原則。我們說企業的壟斷會降低效率啊，那是因為壟斷它實際上它就是妨礙了競爭，因為競爭不存在的時候，這市場資源的配置就會出現錯配。但是工人組織起來的這個所謂的工會進行的集體談判，那在我看來，它實際上也是一種壟斷組織。這種壟斷組織妨礙了什麼呢？就妨礙了勞動力之間的充分的競爭。你原本不應該獲得這麼高的報酬，你獲得了這麼高的報酬。你原本不應該在這兒工作了，但是企業主沒有辦法解雇你。那麼最終呢，勞動力就形成了錯配。所以啊，其實工會所現在在美國啊所從事的這個角色，從某種角度來講，就是妨礙市場自由交易的這麼一個作用。我一直認為啊，工會啊爭取那些就整體性權利，我是支持的。比如說你支持反對歧視，你不能對這中間的女性進行歧視，你不能對其他人特定的一個群體進行歧視，然後你的改善勞工的整體生產環境、生活環境都可以。你比如說你要求這個車間裡頭必須有空調，對吧？這個是可以的。但是我個人覺得工會不能組織工人進行集體工資談判，這集體工資談判就是敲詐勒索，就是敲詐企業。你一個崗位你到底應該拿多少錢，應該由這個人跟企業之間自由博弈啊。你如果要是能夠找到更好的工作，那你就離開這家企業不就行了嗎？你為什麼非得讓那個企業主給你更高的收入呢？這不合邏輯啊，這違反自由交易原則啊。所以在我看來，工會組織集體談判的這麼一個做法，就是敲詐勒索。而且啊，對工人權利的保護啊，實際上也不能超越經濟發展。很多人都說你這種觀點，你就是替中國的血汗工廠來辯護。中國那些血汗工廠，他們呢生產出來的東西確實是便宜，但是以犧牲勞動者的這樣的一個福利為前提。但我反對這個觀點，為什麼呢？因為你要知道，勞動保護啊，如果你要超越了經濟發展水平，你必定實現不了。溫家寶時期，中國不是制定了中國的一個新的勞動法嗎？但這個勞動法，大家可以看一下過去10年實行的狀況怎麼樣？不太行啊。為什麼？就是如果要是民營企業按照這個勞動法實施的話，這企業就難以為繼啊。它生產出來的商品賣不出去啊，價格沒有優勢了，那企業辦不下去了，這工人的勞動權利又談何說起呢？所以勞動保護一定不能超越一個社會的正常的經濟發展水平。你不用說富士康是血汗工廠，因為富士康相對於中國的農民在家裡種地來說，那是比他們種地收入高得多的這麼一個工作。如果富士康轉移到了越南，轉移到了印度，那中國的工人失業了，那麼實際上對中國的工人到底是好呢，還是不好呢？那麼台積電也包括郭台銘的富士康，大家可以看一下，它是上市公司，它的利潤水平並不是特別高啊。有人說了，整個蘋果的產業鏈，對吧？中國只負責組裝，
大概呢只占到了整個蘋果價格的 5%， 其他大部分都被海外拿走了。但你要知道，這 5% 你能拿到也不容易啊。印度也想拿呀，越南也想拿呀，中国拿到了之後，解決了上百萬、幾百萬工人的就業呀。當年這些富士康在中國設廠的時候，很多地方政府把這個廠房建好了，就等着富士康來。像鄭州的富士康就是如此啊，鄭州市政府把廠房建好了，甚至幫你招工人，然後還給你免稅，讓你到這來建廠。為什麼？因為你到這來至少解決了幾十万人的就業，这幾十万人的就業，他實際上的收入就是比他原先的工作要收入高得多。所以啊，你要說富士康是血汗工厂，那是你沒有看到他平時沒在這血汗工廠工作的時候，他在農村裡種地的時候，那個收入更慘更低呀。現在有許多人都認為勞動保護是絕對的，不是的，不是絕對的，它一定是跟市場經濟發展相適應的，經濟發展水平相適應的。那麼如何構建一個跟經濟發展水平相適應的勞動保護呢？我認為有2點。第一點就是你工人跟資本家就收入問題進行單獨博弈，你該掙多少錢，你跟企業家談，你如果能找到更高的收入水平的崗位，你就走。人家這個地方付不起你這個工資，人家就再請一個跟你原來工資相適應的人來這裡頭幹，這是市場自由交易的結果。第二，政府可以做什麼？政府可以做的就是整體勞工權益的一般性的保護，比如說最低工資標準可以制定，這個我同意，只能制定最低的，不能制定最高的。工會之所以在我看來有問題，它不是在跟工廠在談最低工資標準，它是在談最高工資報酬。這個最高工資報酬在我看來只應該通過市場的自由交易來完成，這個應該交給政府。最低工資保護，另外就是一般的勞工保護法，比如說你這家企業是吧，你得給工人上保險，對不对？還有你比如說你這個工廠你的勞動環境，你不能妨礙工人的健康。你比如說你搞的尘肺病，你搞了很多尘肺病，那工人他不知道啊，結果在那個粉尘车间裡頭工作完了之後呢，肺都壞掉了，肺壞掉了之後呢，形成了一個負的外部性，這個負的外部性最終是由政府和全體納稅人買單。這不行，像這樣的勞動的保護就必須由政府來制定，由政府來充當勞工一般權利的保護。但是在我看來，就工人和工厂之間的、工人和雇主之間的這個所謂的收入問題，就應該歸還回市場。咱們今天節目的最後再講回美國碼頭工人的罷工啊，這個罷工只持續了3天。到了10月4號的時候，美國社會就坐不住了因為畢竟損失太大了嘛。拜登就直接給那個碼頭協會去施壓呀，你趕緊跟工會談吶，是吧？這個你趕緊妥協呀。結果後來在10月4號的時候，雙方達成了一個妥協文件。由45000名碼頭工人發動的罷工行動，在第3天喊停，週5一早將返回工作崗位。We're very excited to be back. 因為代表這些工人的國際碼頭工人協會和美國海事聯盟共同在週4傍晚宣布，已經就薪資達成一份暫定協議，內容指出每年將時薪調漲$4，等於未來6年加薪約62%。工會也同意將合約延到明年1月15號再協商。也就是說，現在工人可以復工，但是這復工之後的3個月的時間裡頭，如果工人認為這個收入還低，那麼從明年的1月份開始，他們還要繼續罷工，不達目的誓不罷休。No contract, no work. No contract, no work. 在過去100多年的時間裡美國的經濟之所以能夠取得長足的發展，成為世界上最繁榮的國家，最重要的原因是它在經濟領域內實行一種維護自由的政策，經濟自由嘛。所以美國不僅僅在政治上有自由，它在經濟上也是一個非常自由的國家，這是它經濟保持活力的最根本的動力。那麼這其實也不僅僅包括美國在世界上任何一個國家，我們都可以看到，市場經濟最重要的就是解放人。解放人之後呢，它在制度層面上讓人自由交易，通過自由交易的方式來實現一種合作共贏的局面。那麼這種自由交易不僅僅包括資本的層面，不僅僅包括企業家的層面，也同時包括在勞工的層面。勞工的層面指什麼？就是勞動力的自由流动和自由交易。那麼工會是什麼？
工会在我看来，今天美国的工会啊，它通过集体谈判的方式进行罢工，其實就是妨礙經濟自由的一種壟斷。我們知道，壟斷實際上就是一種降低效率的行為，就是一種跟自由為敵的這樣一種制度安排。如果美國的經濟啊不能破除工會啊對勞動力市場的壟斷，那麼說句不好聽的話，將來有一天，過去美國立國之後所持續的200多年來的經濟繁榮，早晚有一天會落幕。為什麼？因為我們可以看到啊，就是自由行道的國家，它就會帶來經濟繁榮。相反，如果一個國家不再有自由了，那麼經濟也必然從繁榮開始走向衰落。我希望我今天的這個盛世威嚴呢，能夠給美國這個過去持續給人類歷史和文明帶來榜樣的國家，不至於重蹈過去羅馬帝國的覆轍。好了，我今天就講到這裡，謝謝大家。Say you union thugs are sucking the life out of America. You know what I say to that? I say that the trade union movement is the greatest anti-poverty program that was ever developed. This is the richest country in the world. To expect we can't that afford you anymore. That's an absurd statement.